السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اور اردو میں آج ہم سبق نمبر 9 اور یہ لاسٹ سبق ہے، لاسٹ لیسن ہے یہ۔ آخر کہاں جائے، آخر کہاں جائے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے سبق خوانی، یعنی ریڈ کریں گے اس سبق کو، اوکے، اور سمجھیں گے بھی۔ سی ہے اسٹوڈنٹ، ایک بار دو بھائی بیل گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں گاڑی بان کو پتہ چلا کہ یہ بچے اچھوت ہے، تو اس نے فوراً گاڑی روک دی اور کہا، یعنی ایک بار دو بھائی 2 brothers، اوکے، وہ کر رہے تھے بیل گاڑی میں سفر، انڈرسٹینڈ۔ تو راستے میں گاڑی بان یعنی کہ گاڑی چلانے والا، ٹھیک ہے، بیل گاڑی چلانے والے کو یہ پتہ چلا کہ یہ بچے اچھوت ہے۔ اچھوت یعنی کہ نچلے طبقے کے لوگ، اوکے، یہ نچلے طبقے کے ہے نا، یہ بچے جو ہے نچلے طبقے کے ہے، اچھوت ہے۔ تو اس نے فوراً گاڑی روک دی اور کہا، کیا کہا دیکھیے اسٹوڈنٹس نے، نیچے اترو، میں تمہیں آگے نہیں لے جاؤں گا۔ ان میں سے چھوٹا بھائی رونے لگا، یعنی اس گاڑی بان نے کیا کہا کہ نیچے اترو، میں تمہیں آگے نہیں لے جاؤں گا۔ تو چھوٹا بھائی جو ہے رونے لگا۔ اس نے کہا، اس جنگل میں ہم کہاں جائیں گے؟ گاڑی بان نے جواب دیا، تو کیا تمہارے لیے میں اپنی گاڑی پلیت کر لوں؟ اوکے، اسٹوڈنٹ دیکھیے، چھوٹا بھائی رونے لگا اور اس نے کہا کہ اس جنگل میں ہم کہاں جائیں گے؟ تو گاڑی بان نے کیا جواب دیا، تو کیا میں تمہارے لیے اپنی گاڑی پلیت کر دوں؟ پلیت یعنی کہ گندی، ٹھیک ہے، یعنی ناپاک کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، یعنی یہ کہا اس نے اور بیل گاڑی سے دونوں بچوں کو نیچے اتارا اور وہ آگے چلا گیا۔ دونوں بھائی مایوس ہو کر دور تک پیدل چلتے رہے، یعنی دونوں بھائی بھی مایوس ہو کر، اداس ہو کر جو ہے دور تک پیدل چلتے رہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا اب مجھ سے اور نہیں چلا جاتا، تھکن سے بے حال ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ چھوٹے بھائی نے کیا کہا، بھیا اب مجھ سے اور نہیں چلا جاتا، میں تھکن سے بے حال ہو گیا ہوں۔ بڑا بھائی بولا، کچھ دیر میں ہم گاؤں پہنچ جائیں گے، یعنی کچھ دیر میں ہم گاؤں پہنچ جائیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، دیکھیے دونوں بھی بچے جو ہیں آپ پیدل چل رہے ہیں۔ نیکسٹ، چلتے چلتے دونوں ایک بستی کے قریب پہنچے۔ دونوں بھی چلتے چلتے اب ایک بستی کے قریب پہنچے۔ بستی یعنی کہ جہاں لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک گاؤں کی طرح ہم سوچ سکتے ہیں جس میں چھوٹے سے علاقے میں لوگ رہتے ہیں، گھر بنا کر، ہے نا، الگ الگ گھروں کے لوگ، ٹھیک ہے۔ انہیں بہت پیاس لگی تھی، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ ایک جگہ کنواں نظر آیا، یعنی کہ انہیں بہت پیاس لگ گئی تھی تو ادھر پانی کی تلاش میں جو ہے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ ایک جگہ انہیں کنواں نظر آیا، ٹھیک ہے، انہیں ایک جگہ کنواں نظر آیا۔ دوڑ کر وہاں پہنچے اور ڈول سے پانی کھینچنے لگے، یعنی اب پانی کی پیاس لگی تو ظاہر سی بات ہے، اور ان کو کنواں نظر آ گیا تو وہ بہت خوش ہو گئے، وہاں جا کر پانی ڈول سے کھینچنے لگے۔ اوکے، ابھی پانی پینے بھی نہ پائے تھے کہ گاؤں والے آ گئے اور انہیں پکڑ لیے، یعنی کہ ابھی پانی بھی نہیں پیے تھے جب تک گاؤں والے آ بھی گئے اور انہیں پکڑ لیا۔ ان کے لباس اور بات چیت سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بچے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ لباس اور بات چیت سے گاؤں والوں نے پتہ لگایا کہ یہ بچے جو ہیں نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گاؤں والوں نے بچوں کو خوب پیٹا اور کہنے لگے، تم اچھوت ہو، تم نے کنویں کا پانی گندا کر دیا۔ گاؤں والوں نے کیا کہا کہ تم اچھوت ہو۔ اب 2 چھوٹے سے بچے ہیں، ہے نا اسٹوڈنٹ، دیکھیے، اور ان کو جو ہے گاؤں والوں نے پیٹا اور کہا کہ تم اچھوت ہو، تم نے کنویں کا پانی گندا کر دیا۔
नेक्स्ट, दोनों भाई मजबूर व लाचार वहाँ से चल पड़े। दोनों भाई मजबूर और लाचार वहाँ से चल पड़े। प्यास से इनका बुरा हाल था, पानी के 2 घूंट भी इन्हें मैसर ना आ सके। तो स्टूडेंट देखिए, अब दोनों को जो है बहुत प्यास लगी हुई थी ना, तो प्यास से उनका बुरा हाल था और पानी के 2 घूंट भी उनको मैसर ना आ सके, यानी उनको हासिल नहीं हुए, ठीक है, इतनी कोशिश के बाद भी। नेक्स्ट, बच्चों आज हम तुम्हें इन 2 भाइयों में से एक के बारे में बताएंगे जिसकी ज़िंदगी मुसीबतों से भरी थी, लेकिन इसने बड़ी हिम्मत से हर परेशानी का मुकाबला किया, अपना मकसद हासिल करने के लिए भरपूर जद्दोजहद की और अपने इरादों पर अटल रहे। ठीक है स्टूडेंट, सो आज हम जो है आपको इन दोनों भाइयों में से एक के बारे में बताएंगे जिसकी ज़िंदगी जो है मुसीबतों से भरी थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और हर परेशानी का मुकाबला किया। ओके, और अपना मकसद हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद की। ठीक है, हिंदुस्तान में कई सदियों से हिंदू कौम में छूत छात का भेदभाव चल रहा है, यानी कि हिंदुस्तान में, हमारी कंट्री में कई सदियों से यानी कई 100 सालों से हिंदू कौम में छूत छात का भेदभाव चल रहा है। ठीक है, भेदभाव यानी फ़र्क करना। ओके, सो ये फ़र्क यहाँ पर किया जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, चलता आ रहा था, ठीक है, चलता आ रहा था, अछूतों के साथ निहायत बुरा सलूक किया जाता। ओके, इन्हें हक़ीर समझकर इनसे निचले दर्जे के काम लिए जाते थे। अब देखिए स्टूडेंट, यानी कि जो अछूत लोग थे तो उनको जो है, उनके साथ जो है दूसरे लोग बहुत बुरा सलूक करते थे और इन्हें हक़ीर समझते थे। हक़ीर यानी कि अदना, बेक़द्र, है ना, उनके जो है कुछ क़द्र नहीं थी, अंडरस्टैंड, और उनको निचले दर्जे के काम दिए जाते थे। अछूत इसे कहते हैं जो ना किसी को छू सकता हो और ना कोई इसे छू सके, यानी कि अछूत यानी क्या, जिसको कोई जो ना किसी को छू सकता हो और ना कोई इसे छू सके। ठीक है, यानी अछूत, अंडरस्टैंड। इन्हें इबादत गाह जाने की इजाज़त ना थी, आम लोगों में उठने बैठने की आज़ादी ना थी। ये बच्चा इन्हीं अछूतों में से एक था जिसका नाम भीमराव था। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अछूतों को जो है इबादत गाह में भी जाने की इजाज़त ना थी, परमिशन नहीं थी, आम लोगों में ये उठ बैठ नहीं सकते थे, है ना, और अछूत यानी कि वो लोग जो है किसी और पर्सन को टच भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, कोई चीज़ को भी टच करे तो उनको इतना गाँव वालों ने पीटा, है ना, 2 बच्चे जो थे, तो किसी को भी ये टच नहीं करते थे और उनको भी कोई टच नहीं करता था, वो अछूत थे। तो इन्हें और इबादत गाह में भी जाने की उनको इजाज़त नहीं थी और कहीं लोगों में उठने बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। ये बच्चा इन्हीं अछूतों में से एक था और जिसका नाम भीमराव था। ओके, भीमराव का ताल्लुक़ मोहर ख़ानदान से था। ठीक है, तो भीमराव का ताल्लुक़ जो है मोहर ख़ानदान से था। मोहर ख़ानदान को समाज में निचले दर्जे का समझा जाता था। ठीक है, निचले दर्जे का जो है मोहर ख़ानदान को समझा जाता था। भीमराव को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। अछूत होने की वजह से स्कूल में इन्हें अलग कोने में बिठाया जाता। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अछूत होने की वजह से स्कूल में भी ये लोग को जो है एक कोने में बिठाया जाता। लोगों का ख्याल था कि इनको हाथ लगाने से वो नापाक हो जाएंगे। ठीक है, सो लोगों का क्या ख्याल था कि इनको हाथ लगाने से वो नापाक हो जाएंगे। एक रोज़ भीम अपनी किताब लेकर उस्ताद के पास गया और सवाल पूछा। उस्ताद ने डांट कर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अछूत हो,
جاؤ اپنے کونے میں جا کر بیٹھو۔ تمام بچے زور زور سے چلانے لگے، اچھوت اچھوت۔ ٹھیک ہے، تو تمام جو کلاس میں بچے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے چلانے لگے کہ اچھوت اچھوت۔ اس طرح انہیں پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ جب انہیں پیاس لگتی تو ان کے کھلے منہ میں اوپر سے پانی ڈال دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، سو یعنی کہ یہ ان کو جو ہے کسی برتن کو تک ٹچ نہیں کیے کرنے نہیں دیا جاتا تھا نا، اگر پیاس بھی لگی تو اوپر سے صرف پانی ڈالتے تھے منہ میں، ہے نا، تو اس طرح سے ان کو پانی بھی دیتے تھے۔ انڈرسٹینڈ؟ سی آن نیکسٹ پیج۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے انہیں اچھوت کہہ کر دھتکارا جاتا، یعنی کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو ان کو اچھوت کہہ کر دھتکارا جاتا تھا۔ حجام کے پاس بال کٹوانے جاتے تو وہ بھی ان کے بالوں کو ہاتھ نہ لگاتا، تو حجام کے پاس بھی ایون حجام کے پاس بھی گئے، یعنی کہ بال کٹ کرنے والا ہے نا، سو وہ بھی جو ہے ان کے بالوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اتنی ذلت سہ کر بھی بھیم راؤ کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق کم نہ ہوا، یعنی کہ اتنی ذلت سہ کر بھی جو ہے بھیم راؤ کا تعلیم حاصل کرنے کا جو ہے شوق کم نہ ہوا۔ اب ذلت یعنی کہ بے عزتی، اتنی بے عزتی کے باوجود جو ہے بھیم راؤ نے تعلیم حاصل کی۔ جب اسکول میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا ہو گئی تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ بمبئی آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو جب اسکول میں بھی جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، ہے نا، بدسلوکی کی انتہا ہو گئی تو وہ بہت دل برداشتہ ہوتے۔ دل برداشتہ یعنی کہ غمگین، ٹھیک ہے، غمگین ہو جاتے اور ہو گئے تھے، اور وہ اپنے والد کے ساتھ بمبئی آ گئے۔ وہ ایک چھوٹی سی کوٹھری میں رہنے لگے، چھوٹی سی کوٹھری میں رہنے لگے۔ کوٹھری ایک کوٹھری ٹائپ ہوتی ہے، چھوٹا سا کمرہ، اوکے، اسی میں پکاتے کھاتے اور سوتے تھے، یعنی اسی میں پکاتے کھاتے اور سوتے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بکری بھی بندھی ہوئی تھی، یعنی کہ کمرے کے کونے میں ایک بکری بھی بندھی ہوئی تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، سو یہاں پر ہم فرسٹ دیکھ لیتے ہیں بھیم راؤ۔ ٹھیک ہے، بھیم راؤ کون تھے یہ، اس کے آفٹر دیکھیے اسٹوڈنٹ۔ بمبئی میں ان کے والد نے انہیں اسکول میں داخل کرا دیا۔ بمبئی میں جو ہے ان کے والد نے ان کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ یہاں بھی وہی بھید بھاؤ کا مسئلہ رہا، یعنی کہ بمبئی میں بھی کچھ اثر نہیں ہوا، وہاں پر بھی سیم بھید بھاؤ کا مسئلہ رہا۔ ان کے استاد نے انہیں سنسکرت پڑھانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ایک پاک زبان ہے جو اچھوتوں کو نہیں پڑھائی جا سکتی۔ تو دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہاں پر ان کے جو ٹیچر تھے انہوں نے بھی جو ہے سنسکرت پڑھانے سے ان کو انکار کر دیا، کیونکہ یہ ایک پاک زبان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سنسکرت جو ہے ایک پاک زبان ہے اور یہ اچھوتوں کو نہیں پڑھائی جا سکتی، اس طرح سے استاد نے کہے۔ اسکول کی کتابوں میں ہاتھ لگانا منع تھا، اسکول کی جو کتابوں کو ہاتھ لگانا انہیں منع تھا۔ انڈرسٹینڈ؟ لہٰذا بھیم راؤ کے والد نے ان کا شوق دیکھ کر ان کے لیے کچھ کتابیں خریدی۔ سو بھیم راؤ کے والد نے جو ہے خود ان کے لیے کتابیں خریدے۔ آدھی رات کے بعد ان کے والد انہیں جگاتے اور کہتے کہ آپ خاموشی سے کتاب پڑھ لو۔ بمبئی کے گورنمنٹ اسکول میں استاد اور طلباء کا لعن طعن سہتے ہوئے انہوں نے 10ویں جماعت پاس کر لی۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹ، اب بھیم راؤ کو جو ہے کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا تو ان کے والد نے کتابیں خرید لی، لیکن جب آدھی رات کو جو ہے ان کے والد ان کو جگا کر خاموشی سے کتاب پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نا، اور بمبئی کے گورنمنٹ اسکول یعنی کہ سرکاری اسکول، ٹھیک ہے، سو اس اسکول میں جو ہے طلبہ کے لعن طعن یعنی کہ ملامت، برا بھلا جو کہتے تھے وہ سہتے ہوئے جو ہے انہوں نے 10ویں
जमात पास कर ली। ठीक है स्टूडेंट। आगे पढ़ाई के लिए महाराजा बड़ौदा ने वजीफ़ा देकर इनकी मदद की। ठीक है। सो आगे की पढ़ाई के लिए जो है महाराजा बड़ौदा ने वजीफ़ा देकर इनकी मदद की। इस तरह बड़ी मेहनत से ग्रेजुएशन के इम्तिहान में कामयाब हुए। सो मेहनत करके इस तरह से जो है इतनी मुश्किलों के बाद ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में कामयाब हो गए। ठीक है। इनका तालीमी ज़ौक़ व शौक़ देखकर इनके लिए एक और वजीफ़ा मंजूर हुआ, जिसकी बुनियाद पर वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। यानी कि इनकी तालीम का जो ज़ौक़ और शौक़ था, ठीक है, सो इसको देखकर जो है इनके लिए एक और तालीमी जो ज़ौक़ और शौक़ था, इस पर जो है एक और वजीफ़ा मंजूर हुआ, जिसकी बुनियाद पर वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इतना जो है स्कूल में भी लान तान के बाद 10वीं जमात पास कर ली, फिर उसके बाद एक वजीफ़े के ज़रिए ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद जो है एक और वजीफ़ा जो मिला उसके ज़रिए जो है इंग्लिस्तान गए। इस नए माहौल में इन्होंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया। ठीक है। तो वहाँ का जो नया माहौल था, तो वहाँ पर उन्होंने जो ख़ुद को आज़ाद महसूस किया। ये पहला मौका था जब भीमराव को एहसास हुआ कि इंसानों में ज़ात पात के एतबार से ना कोई छोटा है और ना बड़ा। तो ये पहला मौका था जब भीमराव को ये एहसास हुआ कि इंसानों में कोई ज़ात पात का एतबार से जो है ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। वहाँ रहकर इनके अंदर ये तहरीक पैदा हुई कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में किस तरह ज़ात पात की तफरीक मिटाई जाए। तो अब ये देखकर जो है इनमें एक तहरीक पैदा हो गई कि किस तरह से अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी ज़ात पात की जो है तफरीक यानी फ़र्क मिटाई जाए, अछूतों को एहसास से कमतरी से निकाला जाए और इन्हें मुल्क का इज़्ज़तदार शहरी बनाया जाए। यानी कि किस तरह से उनको अछूतों को जो है एहसास कमतरी से कैसे निकालना है ना, और इन्हें जो है मुल्क का इज़्ज़तदार शहरी बनाया जाए किस तरह से। ठीक है। इन्हें हर वक्त यही धुन सवार रहती थी और इन्हें जो है भीमराव को हमेशा यही धुन सवार रहती थी, हाँ, हिंदुस्तान में किस तरह से तब्दीली लाई जाए। वजीफ़े से पैसे बचा कर इन्होंने 2000 किताबें ख़रीदी। तो वजीफ़े से पैसे बचा कर जो है इन्होंने 2000 किताबें ख़रीदी। पढ़ने का इतना शौक़ था कि हर वक्त मुताले में खोए रहते। यानी कि पढ़ने का इतना शौक़ था कि हर वक्त जो है मुताले में मसरूफ़ रहते, खोए हुए रहते। सो स्टूडेंट, इस लेसन को हम यहाँ स्टॉप। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ रुकेंगे। ओके, सी योर टुडेज़ होमवर्क। आज का होमवर्क देख लीजिए। अल्फाज वो मानी आपको 1 टाइम लिख लेना है नोटबुक में, अंडरस्टैंड। एंड क्वेश्चन आंसर्स, तफहीम में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए वो हम 1 टाइम लिखेंगे नोटबुक में। ओके, इन सवालात के जवाबात लिखिए। तो इन सवालात के जवाबात हम देखेंगे। सी है स्टूडेंट, इस तरह से आपको स्टूडेंट डेट लिख लेनी है आज की। ओके, सबक नंबर 9 आखिर कहाँ जाए हेडिंग लिख लेनी है, लेसन नेम। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर, गाड़ी बांधने बच्चों को गाड़ी से नीचे क्यों उतार दिया। तो जवाब है अछूत होने की वजह से गाड़ी बांधने बच्चों को गाड़ी से उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, अछूत क्या होता है और इनके साथ कैसा सलूक किया जाता था। ओके, अछूत क्या होता है और इनके साथ कैसा सलूक किया जाता था, ये हमें लिखना है। सो अछूत इसे कहते हैं जो ना किसी को छू सकता हो और ना इसे कोई छूना चाहे। ठीक है, और ना इसे
छूना चाहे तो इसको अछूत कहेंगे। ओके, अछूतों को इबादत गाह जाने की आम लोगों के साथ उठने बैठने की इजाज़त ना थी। तो कैसा सलूक होता था वो यहाँ पर है। और अछूत यानी कि जो ना किसी को छू सकता हो और ना इसे छूना चाहे। ओके, सो इस तरह से आपकी आंसर लिख देना है। सवाल नंबर 3 है, भीमराव को उस्ताद ने क्या कहकर संस्कृत पढ़ाने से इनकार कर दिया। ओके, तो इसका जवाब है, उस्ताद ने भीमराव को संस्कृत पढ़ाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये एक पाक ज़बान है जो अछूतों को नहीं पढ़ाई जा सकती। ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट इट नाउ। सवाल नंबर 4 है, भीमराव को इंग्लिस्तान पहुंचकर क्या एहसास हुआ। तो उसका जवाब है स्टूडेंट, भीमराव को इंग्लिस्तान पहुंचकर एहसास हुआ कि इंसानों में ज़ात पात के एतबार से कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट सवाल है सवाल नंबर 5, अंबेडकर ने क्या कारनामे अंजाम दिए। तो जवाब है, अंबेडकर ने स्कूलों में अछूतों के दाखिले को मुमकिन बनाया। इन्होंने अछूतों को इल्म हासिल करने का शौक़ दिलाया और इनमें एतमादी पैदा की। ठीक है, अंबेडकर ने हिंदुस्तान का जमहूरी क़ानून बनाने में बड़ा हिस्सा लिया। कि स्टूडेंट, सो इस तरह से ये आपको लिख लेना है वीडियो पॉज करके। ओके, इस तरह से स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट कीजिए। अब हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।